بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مد متصل منفصل، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مد لازم، مد لین لازم، یعنی حروف مدہ کے بعد اصلی سکون آ جائے تو مد لازم ہوگا، اور حروف لین کے بعد اصلی سکون آ جائے تو مد لین لازم ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مد عارض اور مد لین عارض۔ کیا پڑھیں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض۔ جی ہاں، مد عارض اور مد لین عارض کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح استعمال ہوتا ہے اس کا۔ جی تو دیکھیں، 5ویں نمبر پر تھی مد عارض۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد اصلی سکون ہو تو مد لازم ہوگا، لیکن مد عارض میں کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ جیسے یہ لفظ تھا مسلمون، کیا تھا یہ؟ مسلمون۔ جب ہم نے اس پر وقف کیا تو نون کے زبر کو اٹھا دیا، یہاں جزم لکھا تو یہ بنا مسلمون۔ کیا بنا؟ مسلمون۔ اس منہ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اسی کو کہتے ہیں مد عارض، یعنی مد کرنا۔ ٹھیک ہے، نمبر 6 تھا اس پر مد لین عارض۔ مد یعنی لاسٹ مد کیا ہے؟ مد لین عارض۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد اصلی سکون آ جائے تو مد لازم، حروف لین کے بعد اصلی سکون آ جائے مد لین لازم۔ سیکنڈ نمبر سٹیپ کیا ہے؟ ابھی جو ہم نے پڑھا مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض۔ ٹھیک ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض ہوگا، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی کہا جا رہا ہے، یعنی کسی جگہ زبر زیر پیش یا کچھ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں بتایا تو نہیں، یا وہاں پر حرف ساکن نہیں ہے، وہاں ہم نے اپنی طرف سے اس حرکت کو ہٹا کر جزم لگانا ہے، یعنی حرف کو ساکن کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں پر وقف کر رہے ہیں، تو مد لین عارض ہوگا۔ جیسے لفظ تھا شفتینی، یہ کیا تھا؟ شفتین۔ نون کے نیچے زیر تھا، اس کو ہٹا دیا گیا، وہاں جزم لکھا گیا تو یہ بنا شفتین۔ کیا بنا؟ شفتین۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا مد لازم کا، اس کے کچھ حروف رہ گئے تھے، یعنی 2 لائنیں ہم نے پڑھی تھی، لاسٹ 2 لائنیں پڑھتے ہیں جی۔ حاجوک، حاجوک۔ وحاجہ، وحاجہ۔ تحاضون، تحادون۔ حا کو حلق کے درمیان سے پڑھیں، تحاضون، تحادون۔ یحادون، یحادون۔ ان یتماسا، ایتماسا۔ یہاں تک مد لازم ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ حاجو کا میں دیکھیں، ایک منٹ، حاجو کا میں دیکھیں، الف مدہ کے بعد جیم پر کیا ہے؟ اور سکون اصلی، سکون اصلی، تو کون سی مد ہوگی یہاں پر؟ مد لازم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں بتائیں۔ اس میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پہ مد لازم ہوگا۔ ماشاءاللہ، اس میں کیسے ہوگی مد؟ اس میں کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو الف مدہ مطلب کھڑا زبر کے بعد سکون اصلی ہے تو مد لازم ہوگا۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ آگے یہاں پر یہاں پر الف مدہ کے بعد دال پہ سکون اصلی ہے تو یہاں پہ مد ہوگا۔ یہاں پر یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد سین پر سکون اصلی ہے تو یہاں پہ بھی مد لازم ہوگا۔
जी माशाअल्लाह, ऐसा ही है। पढ़ें वलद्दालीना। वलद्दालीना। वक्फ वक्फ वलद्दालीन। वलद्दालीन। अब इसमें देखें आप वलद्दा, इसमें अलिफ मद्दा के बाद लाम पर सुकून असली है। अलिफ मद्दा के बाद लाम पर क्या है? सुकून असली। सुकून असली। तो सुकून असली है तो मद्दे लाजिम होगा। कौन सी मद होगी? मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम होगा मुकम्मल। उसके बाद देखें लीना। लीना क्या है? लीना में देखें यहां तो लिखा है लीना, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो वाला दौलीन पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे। तो यहां पर भी मद हो रही है। जो हमने आज सबक पढ़ा वो यहां आ रहा है। लाम याजिर ली नून ज़बर ना। तो लाम याजिर ली में या मद्दा है, नून पर लगेगी आरजी सुकून। कौन सी सुकून लगेगी? आरजी सुकून। नून पर आरजी सुकून लगेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर क्या है? मद्दे आरिज। क्या है? मद्दे आरिज। एक मिनट रुकें, हमने पढ़ा था वलद्दालीन, ठीक है। अब है पढ़ें या उलिल अलबाबी। या उलिल अलबाबी। वक्फ या उलिल अलबाब। वक्फ या उलिल अलबाब। देखें या पर खड़ा जबर है और खड़ा जबर के बाद या अलग कलमा है, उलिल अलबाब अलग कलमा है। खड़ा जबर के बाद हमजा उलिल में है तो यहां पर होगी मद मुनफसिल। कौन सी मद होगी? मद्दे मुनफसिल। और अलबाब में कैसे मद होगी? समझ आई अब आपको इसकी? जी। अलबाब में अच्छी तरह समझ लें। अलबाबी लफ्ज था। लफ्ज क्या है? अलबाबी। क्या है? अलबाबी। अब जब हम इस पर वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे अलबाब। ये है मद आरिज। क्या है? मद आरिज। आरिज। हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून किस पर लगाया? बा पर। किस पर लगाया? बा पर। इस बा पर हम हरूफ, ये देखें अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद बा के नीचे तो जेर है, इसलिए तो हमें अलबा भी पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, जब हम वक्फ करेंगे जेर को हटा देंगे, यहाँ जज्म लिखेंगे। हमें पढ़ा था कि वक्फ करने की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए। हमने यहाँ पर वक्फ किया, ये हर्फ मुतहरिक था, साकिन हो गया, तो यहाँ पर मद आरिज होगी। कौन सी मद होगी? मद आरिज। समझ आई आपको? जी। यतसाअलूना। यतसाअलूना। वक्फ यतसाअलून। यतसाअलून। यहां पर देखें सा हमजा उसी कर्म में है तो मदे कौन सा? मद्दे मुत्तसिल। मदे मुत्तसिल, ठीक है। लूना, आगे लफ्ज है लूना। क्या है? लफ्ज था लूना, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो यतसालून पढ़ेंगे। तो हरूफ मद्दा के बाद देखें वाव मद्दा है, वाव मद्दा के बाद आरजी सुकून है तो मदे आरिज होगा। क्या होगा? मदे आरिज। ये मदे आरिज की समझ आ गई आपको? जी। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। वक्फ रब्बिल आलमीन। वक्फ रब्बिल आलमीन। रब्बिल बिल रब्बिल बिल ऐसी आवाज ना हो, ठीक है। अब देखें इसमें जी, इसमें कोई भी दूसरी मद नहीं हो रही, सिर्फ मद आरिज हो रही है। या मद्दा के बाद कहां और कैसे? या मद्दा, ये देखें यहां पर क्या है? या मद्दा है। क्या है? या मद्दा। या मद्दा के बाद नून पर जबर है, लेकिन जबर हट जाएगा, यहाँ आरजी सुकून लगेगा। क्या लगेगा? आरजी सुकून। मतलब वक्फ करने की वजह से, तो यहाँ पर भी मद आरिज होगी। समझ आ गई बात? जी। अब है मद लीन आरिज की बारी। पढ़े खौफिन। खौफिन। वक्फ खौफ। वक्फ खौफ। कैसे? मद लीन आरिज कैसे होगा? हरूफ लीन के बाद आरजी सुकून लगाना है। हरूफ लीन के बाद आरजी सुकून तो लगाना। देखें वाव साकिन से पहले जबर है तो वाव लीन है, फा के नीचे दो जेर है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे खौफिन तब तो ठीक है, तब तो कोई मद नहीं होगी इसमें। जब खौफ पढ़ेंगे, यहाँ वक्फ करेंगे, तो फा के नीचे वाली दो जेरों को हटाकर यहाँ जज्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे?
जज़म जज़म, तो ये क्या बनेगा? मद्दे लीन आरिज। क्या बनेगा? मद्दे लीन आरिज। हमने पढ़ी क्या थी लास्ट वाली? मद के हुरूफे लीन के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक्फ करने की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज होगा। इसकी समझ आ गई? जी। क़ुरैशिन, क़ुरैशिन, वक्फ क़ुरैश। वक्फ क़ुरैश। आप देखें लफ्ज था क़ुरैशिन, या लीन के बाद शीन के नीचे 2 ज़ेर हैं, लेकिन आगे आयत बनी हुई है, यानी गोल दायरा बना हुआ है कि यहाँ पर आप वक्फ करें। जैसे लिईलाफ़ क़ुरैश पढ़ते हैं ना हम सूरह लिईलाफ़, सूरह क़ुरैश के अंदर, तो यहाँ पर क़ुरैश को लंबा करना है। यहाँ पर भी मद्दे लीन आरिज हो रही है। हुरूफे लीन के बाद शीन पर आरजी सुकून हमें खुद लगाना है। शीन पर हमें आरजी सुकून खुद लगाना। जिसकी वजह से मद्दे लीन आरिज होगा। मुकम्मल सबक की समझ आ गई आपको? जी।